ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಕ್ 12 ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, IIoT ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 1.0, 2.0, 3.0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಷನ್ ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ರೋಬೋ ಮೂವಿ ಬಂತಲ್ಲ, ರೋಬೋ 1.0, ರೋಬೋ 2.0, ಆ ತರ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಹೇಗೆ 4.0 ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1.0, 2.0, 3.0 ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದು. The change which happened in the last 300 years was not witnessed by the previous 3000 years. Before 10,000 years, humans started agriculture. Before 5,000 years, he started living under a civilization. At that time, he did not know that his lifestyle is going to change during the 18th century. The first industrial revolution started in the 18th century after the invention of steam engine. People started using machines in the field of agriculture and textiles. The steam engines used in the ships and the trains changed the mode of transportation completely. Many industries were started and people came to cities and settled down in large numbers. Mostly coal was used in all the steam engines. The first industrial revolution, which started in Britain, spread all over Europe. The second industrial revolution started after the usage of internal combustion engines instead of steam engine. The most important invention of this time was electricity, because it improved mass production of products. Communication improved after the invention of telephone and radio. After the invention of vehicles, people started traveling to larger distances and newer places. Pharmaceuticals and chemicals were also introduced. The third industrial revolution is reaching its peak now. Let's see how. This revolution started with the advent of computers. When the United States and Russia were competing in space, computers played an important role. Because of this, they started upgrading all the computers. After upgradation, usage increased. When usage increased, there was a need for connecting all the computers. That is when the internet was born. With internet, humans accomplished tasks which were never done before.
Now came the smartphone. All the power achieved by connecting the computer and the internet was brought inside a smartphone. Now the world became small and fell into the hands of the human. The heartbeat of a patient who visits a primary healthcare center can be detected precisely by a heart specialist living in a city. For their field of study, students can learn from specialists and professors from any part of the world. Similarly, problems in any domain, including agriculture, water conservation, waste management, and much more, can be solved in this third industrial revolution. The computation power of the present smartphone is equal to the computation power of the first manned space mission to the moon, Apollo 11. In the coming days, this computation power is set to increase remarkably. The result is the convergence of physical, biological, and digital sciences. Technologies like big data, Internet of Things, machine learning, blockchain, artificial intelligence will become important in the future. Right from calculating the number of malnourished children in a country to detecting water leakages in the pipes can be done accurately with the help of sensors. ಓಕೆ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಫ್ರಮ್ 1.0 ಇಂದ 4.0 ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದು. ಓಕೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೇ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 1.0 ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 1750 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 1.0ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 2.0ದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು IC ಇಂಜಿನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 3.0ದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಚಿಪ್ಪು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಿಪ್ನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು 3.0ದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 3.0 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3.0ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 4.0. 4.0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು 4.0 ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ 3.0ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ 4.0 ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಪವರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಏನಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ರಾಡಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಾಡಿಕಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಕೂಡ್ಲಿಗೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಇಂಜಿನ್, ಯಾವ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು Amazon Alexa, make smart home easier. Play music and more. Just ask. रुको, मैं देखता हूँ. Alexa, turn on the light. Okay.
अलेक्सा लोरी सुनाओ. अलेक्सा प्ले बेबी को बेस पसंद है. बेबी को बेस पसंद है. बेबी को बेस पसंद है. Amazon Alexa, make smart home ಈಗ ಈ easier. advertisement Play ಅಲ್ಲಿ ನಾವು music and ಗಮನಿಸಿದಾಗ more. ಅವರು Just ask. ನಾವು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. Alexa, open the blinds. Opening the blinds. Alexa, close the blinds. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು IoT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾವು ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಕೋಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ 3.0. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 3.0. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ 4.0ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಷಿನು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ IC ಇಂಜಿನು, ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತು. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ಒಂದು IoT ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್, IoT ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸೇಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಯಾವ ತರ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಜಿಟಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ನೀವು CNC ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ನೀವು CNC ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ CNC ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು IoT ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. IoT ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು IoT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ IoT ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಎರಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು IoT ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 3 ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು, ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, 5G ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ 4G ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5G ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 5G ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ನೀವೆಲ್ಲ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು. IoT, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, 5G,
3D ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4 ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಚೈನ್. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2 ತರ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮಿಷಿನ್ ಟು ಮಿಷಿನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ 100 ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಚೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇದನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಯೂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಫುಡ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೇಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಜಿಂದಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಜಿಂದಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, 1000 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವೇನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಚುವಲೈಸ್ಡ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಚುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತೋರಣಗಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕುಡ್ತಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಏಬಲ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಜ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಮೇನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ICT ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಮರ್ಜ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾ ವಿತ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಡೇಟಾ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಡೇಟಾನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಟೋನಮಸ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಆಟೋನಮಸ್ ರೋಬೋಟ್, ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ, AR ಮತ್ತೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್, IoT ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್, ಓಪನ್ ದ ವಿಂಡೋ, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ದ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದ್ರ ಥ್ರೂ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ? ಹಲೋ, ಓಕೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ನೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊತಾರ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇವಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಕ್ 12 ಏನಿದೆ, ನೀವು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? IP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಐರನ್ ಓರ್ ಬೇಕು. ಐರನ್ ಓರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐರನ್ ಓರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಓರ್ ಒಂದೇ ಸಾಕ ಆಗಲ್ಲ, ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಐರನ್ ಓರು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರು, ವಾಟರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರದ್ದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ JSW ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್, ಐರನ್ ಓರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರು, ವಾಟರು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 2.0 ಇಂದಲೂ ಇದೆ, 3.0 ಇಂದನೂ ಇದೆ, 4.0 ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 4.0ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ 2.0, 3.0 ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 1.0, 2.0. 2.0ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಷಿನ್, ಟೂಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 2.0 ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ IC ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 3.0ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 3.0. ಬಟ್ 4.0 ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 3.0ದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 4.0 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ 3.0 ಇದೆ. 3.0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ 4.0 ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಬರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಪ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯೂಬರ್ ಆಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನಿದೆ ಫುಡ್ ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಬೈಜೂಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರುವಂತ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಾವು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಇಂದ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈಜೂಸ್ ಅವರು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು JSW ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MRF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ. ಇದು ಬರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಡ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MIT ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಬೋದಾ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಆ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲನೇದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 3.0 ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, JSW ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ರಿಪೇರಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2-3 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2-3 ಡೇಸ್ ವರೆಗೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ JSW ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸು. ಬರೀ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಚಿಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಚಿಪ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ಸಿಗದೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೈನ್. ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಹೇಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 100 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ 100 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 2 ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ರೋಬೋಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಮಾನಿಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವರ್ಚುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ IT ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತೆ IT ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಇವತ್ತೇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಇದೇನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು 1 ಟನ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1 kg ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಟನ್ ಐರನ್ ಓರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 kg ಸ್ಟೀಲ್ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 10 ಮಿಷಿನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ಮಿಷಿನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 10 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 100 ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 100 ಪೀಪಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು. ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ 10 ಮಿಷಿನ್ 2 days ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಟನ್ ಐರನ್ ಓರ್ನ 1 kg ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಟನ್ ಐರನ್ ಓರೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 10 ಮಿಷಿನ್ ನಾನು 8 ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 8 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು. 100 ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು 80 ಪೀಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ 2 days ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು 1 day ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 day ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 1 kg ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೆ ನನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IoT ಬಂತು. ಈ IoT ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದ AI ಅಂತ ಇದೆ. AI ಹಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 1950 ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಂದ್ರೇನು, ಇದ್ರ ಪವರ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್?
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಶಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಸಿ ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ 1715 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ IT ಅಂಡ್ OT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನು IT ಅಂಡ್ OT ಅಂತಂದ್ರೆ IT ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, OT ಮೀನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದಿರಾ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದಿರಾ? ಓಕೆ. ನೀವು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಏನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. I'm here in Sweden at Toyota, where I've been ನಾನು giving a ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು lecture on the ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ future of ಟೂರ್ನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. manufacturing 4.0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೊಯೋಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ Different ಮಾಡಿದ್ದೆ. aspects of the ಇಲ್ಲಿ ನೀವು future, ಹಿಂದೆ but at ಕೇರ್ಫುಲ್ the ಆಗಿ end of the day, ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ it's all ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. about teams of people working together in very precise ways, integrated fully with the very best of technology to do amazing things. About 80,000 of these things a year, and you can see them behind me. They're very precisely engineered, very heavy duty. You might be shocked at the sheer thickness and weight of the pieces of steel here. This is not building cars. This is building industrial machines that make other machines. So they're tough. They're built like tanks. And here behind me is a laser cut fully with the sheer thick. ಓಕೆ. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಮಿಷಿನ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So they're tough. They're built like tanks. And here behind me is a laser cutting components out of steel this thick, and the laser is cutting it at around 2 or 3 centimeters every second. So here we have sheet steel that has been laser cut to produce large numbers of components which are then knocked out. ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಮಿಷಿನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ every second. So here we have sheet steel that has been laser cut to produce large numbers of components which are then knocked out so that they can be painted, assembled into other parts, and so on. And now they're being bent with a lot. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಡ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಏನ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. Teams of Okay, okay. See, people ಮತ್ತೆ ನಾನು working ಮತ್ತಿಂದ play ಮಾಡ್ತಾ together ಇದ್ದೀನಿ. in ನೀವು very ನೋಡ್ಬೋದು. precise ways, integrated Sorry, fully sir. with the very best of ಇದೊಂದು technology ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ to do amazing things. About 80,000 of these things a year, and you can see them behind me. They're very precisely engineered, very heavy duty. You might be shocked at the ಇಲ್ಲಿ sheer ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು thickness machine and ನ weight produce of ಮಾಡುತ್ತೆ pieces ಈ of steel company. here. This is not building cars. This is building industrial machines that make other machines. So they're tough. They're built like tanks. And here behind me is a laser cutting components out of steel this thick. And the laser is cutting it at around 2 or 3 centimeters. ಓಕೆ, ಸಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಷೀನ್, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್, Yes, sir. ಹಾ? Every second. So here we have sheet steel that has been laser cut to produce large numbers of components because they're knocked out. So they can ಅಂಡ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ರೋಬೋಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೋಬೋಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ to ಯಾರು produce large numbers of components because they're knocked out. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮೂವ್ So that they can be painted, assembled into other parts, and so on. And now they're being bent with colossal force, very thick steel, in a very, very precise way. I'm absolutely astonished at how quiet this place is, considering we're stamping huge amounts of steel at a very great thickness. We are laser cutting, we're bending, but the noise level is just a few decibels. ನೋಡಿದ್ರ? ಸಿ ರೋಬೋಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ? So here's one of the robots, very thick welds, with extraordinary strength and astonishing precision. So this is what the robots are welding, and if we come close, we can just see the sheer size and strength. This is like it's like a military vehicle. It's just incredibly strong. It's made to withstand huge impact and massive stresses. So behind me we've got robots that are spraying powder onto metal. And this powder will then be baked in the oven at a temperature of several hundred degrees centigrade, which means that these powder particles coalesce together, form a liquid, and then when it sets, it produces this very, very ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು 100 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಬೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು CNC ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಈ ರೋಬೋಟ್ಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, OT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, OT, ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಅದೇ ತರ ನೀವು industrial quality coating. So above me we've got trains. These are monorails and they're travelling relatively slowly, carrying components on hooks from one process into another. In this case, they're covered in black powder and they're heading for the oven. So this is the buffer of the factory, because some of these pieces are only made 1.5 hours before they're needed on the assembly line. So this is lean manufacturing. You are running an operation literally hour by hour, making fitting out, sold, dispatched all over the world. And what's going on is a combination of the genius and good ideas and the common sense of every single worker who's working on the assembly line, together with those that are controlling the robots in different parts of what we're going to see later, all with one purpose in mind: to make sure that we have the minimum amount of waste, the minimum amount of wasted effort, and the minimum amount of time to do things really, really well. It's a low-level environment, it's easy to work in, and every person who's on the floor is encouraged to contribute their own ideas about ways to speed processes up and make things more efficient. Now, although it doesn't look like it, there are hundreds of robots working around here, but they're unobtrusive. They've literally got a low profile.
They may be driving a platform. Robots working around here. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಾಗಲೇ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ IT. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ಸೇರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ದಲ್ಲಿ IT ಮತ್ತೆ OTಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. IT ಮತ್ತೆ OT ಯಾಕೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ IT ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ITಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ OT ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೋಬೋಟು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೆಷಿನ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು CNC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ASCII ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದೋ ನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಇದು OT. ಈಗ ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಟ್ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ. ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಧಾನನೇ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ IT ಅಂಡ್ OT. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ IT ಮತ್ತೆ OT ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು IT ಅಂದ್ರೇನು, OT ಅಂದ್ರೇನು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ OT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಬರೋ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಕೊಡೋ ಡೇಟಾ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಬಂದಿರೋದು. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ IT ಅಂಡ್ OT. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ IT ಅಂಡ್ OT. ಎರಡನ್ನೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು OTನ IT ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದೇ ನಾವು IT-OT ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, IT-OTನ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. IT ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, IT ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗು, ನಮ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಡೇಟಾ, ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ 3 ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು IT ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. OT ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಡಿವೈಸ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸು, ಆ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು OT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, OT ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ನೀವು OTನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ IT-ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. IT ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. OT ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ICS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ICS ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ರೋಬೋಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಲೇಸರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು
ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ಪೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು PLC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, DSC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ SCAD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ರಿ ನೀವು, PLC, SCAD, DCA ಮತ್ತೆ RTU ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು OT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ OT ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ OT ಡಿವೈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಡಿವೈಸ್ But they're unobtrusive. They've literally ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ OT is accessible to the limited persons. ಅದನ್ನ got a low profile. They may be driving a platform around with particular components from one place to another. They may be supplying new boxes to one set of people who are assembling on the line. There may be pods, as we'll see in a moment, moving slowly down the assembly line. Come closer. So this little fella is a part of a virtual conveyor belt. He's not on any railway lines or anything, but he knows where he is in the factory. He knows what he's carrying. He's carrying all kinds of components which are stacked up here, which are going to be used elsewhere on the rest of this assembly line behind me. We're now on the ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. which are going to be used elsewhere on the rest of this assembly line behind me. We're now on the main assembly line, one of 5. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 400, 500, 600, 800 ಅಂತ ಇದೆ. ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮು ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. 5 lines down here, and these are going to produce 80,000 trucks this year, 120,000 in a couple of years' time. And each of these people is working on a platform, and the platform itself, if we have a look, is moving. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್. ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಮಿಷಿನ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ OT ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಟು ದ OT is usually have to be restricted to small group of the people within the organization. The highly specified nature of the OT means it typically requires the customer software rather than the standard operating system. ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು OT ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ IT ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ OTಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಬೋಟ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು, ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಪೇರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ OT is a more critical things in industry. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 minutes ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ದ ರೋಬೋಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. OT ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ.
ನಿಮ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ OTಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ OT ಅನ್ನೋದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ OTನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ IT ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ OT ಮತ್ತೆ IT ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ, ತೋರಣಗಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇವನ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. IT ಮತ್ತೆ OT ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ OT ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ OTಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ IT ಮತ್ತೆ OT. IT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೀನಿ, OT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೀದಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾಪರೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ OT ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ IT ಮತ್ತೆ OTಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸರ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ದ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ನಿಂತ್ಕೊಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವೆರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೋರಣಗಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು IT ಮತ್ತೆ OTನ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಅಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಲಾಭನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ 2 months ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ? 2 months ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ IT ಮತ್ತೆ OTನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮಿಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೆಟ್ಟ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು, ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇಫ್ಟಿನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು IT ಮತ್ತೆ OT ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ IT ಅಂದ್ರೇನು, OT ಅಂದ್ರೇನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ.
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. IT ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. OT ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, SCAD, PLC ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ. ನನಗೆ IT ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಯಾವುದು IT. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. OT ಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. IT ಟೀಮ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ IT ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. OT ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. IT is mainly focused on making the data available. IT ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ಒಂದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು? ಡೇಟಾ ಒಂದೇ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ OT is focused on making the machine impact on the physical world. ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು? OT ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ IT and OT. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು, OT ವರ್ಕ್ಸ್ 24/7, 27 ಗಂಟೆನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 7 ವಾರನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ದೇನೆ. IT ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದ್ರ ಪಡ್ಗದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ IT ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 24/7 ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ OT ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ನಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ. IT ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು IT ಮತ್ತೆ OTಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. IT ಮತ್ತೆ OTನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಯಾವುದು? ನೋ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್, ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 and OT and IT. Any doubts?